الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم اور سامعین ذی محتشم، ایک کلپ تھی ہماری کہ کیا گوہر شاہی امام مہدی ہیں۔ اس کے کمنٹس میں اس شخص نے کمنٹ کی ہے کہ گوہر شاہی نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو آپ ثبوت پیش کریں۔ آج ناظرین محترم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثبوت لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ گوہر شاہی شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ جب وہ امام مہدی آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ساری جگہ شور ہے۔ فلسطین میں بھی وہ بھی کہتا امام مہدی، پاکستان میں 5-6 ہیں وہ کہتے ہم امام مہدی، اور لندن میں بھی سنا تھا ڈاکٹر صاحب امام مہدی ہوتی سرکار ڈاکٹر صاحب اب ایک اور مہدی ہوئی، گرین شیپ وہی کہتے ہیں امام مہدی، گرین شیخ ہیں وہ بھی کہتے ہیں امام مہدی، وہ فلسطین والے۔ اب اگر امام مہدی فلسطین میں ہوگا تو پاکستان والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یورپ والوں کو پیسے کیسے کتنے گا؟ افریقہ والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ امام مہدی سب ملکوں کے لیے بنائے گا نا، ایک ہی وقت میں سب کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ بالکل کیوں جی؟ ایک ہی ہوگا، جب ایک ہوگا سارے ملکوں کے لیے ایک ہوگا نا۔ بھائی یہ شیخ تو اپنے اپنے ملک کے لیے ہے نا، میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا۔ میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا۔ میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا۔ میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا، پوری دنیا کے لیے۔ ناظرین محترم آپ الفاظ پہ ذرا غور اور فکر کریں، وہ الفاظوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کہتا ہے کہ میں امام مہدی سب شہروں اور سب ملکوں کے لیے، کچھ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے ہیں۔ آپ ذرا ویڈیو اس کی دوبارہ سماعت کریں۔ میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا۔ میں امام مہدی تو سب شیخوں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا نا، پوری دنیا کے لیے۔ جی ناظرین محترم آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح یہ گوہر شاہی نامی شخص جو ہے اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اور جبکہ اس کے متعلقین اور مریدین وہ آج جو ہے جب ان کے سامنے ہم نے حقائق پیش کیے کہ گوہر شاہی نامی شخص جو ہے امام مہدی نہیں ہے، تو انہوں نے آگے جا کے کمنٹ کیا کہ گوہر شاہی نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب جب کہ ان کو اس سے پتہ چل گیا کہ ان کے الفاظ، ان کے ہی ویڈیو سے پتہ چل گیا کہ گوہر شاہی نامی شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی گوہر شاہی نامی شخص جو ہے کیا یہ واقعی امام مہدی ہے، یا اس نے ایسے ہی اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے اس شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور احادیث طیبات کی برقدانی کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں کیا وہ اس شخص پر فٹ ہوتی ہیں، کیا اس شخص کے اوپر ثابت ہوتی ہیں یا نہیں۔ آئیے ناظرین محترم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی کے نام و نسب اور سلسلے میں مستند روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کا نام حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد محترم کا نام حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام کے مشابہ ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یعادی اسمه اسمه، رواہ ترمذی و ابو داود، وفی روایت له لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اہل بیتی یعادی اسمه اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا كما
मुलिअत ज़ुल्मन व जूरा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक के हदीस नंबर है 5452। यानी कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी हत्ता कि मेरे अहल बैत से मेरा हम नाम शख्स अरबों का बादशाह बन जाए। और अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन को लंबा करेगा हत्ता कि अल्लाह इसमें मेरे अहल बैत से एक आदमी भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भरेगा जिस तरह वो जुल्म और सितम से भरी हुई थी। यानी कि ये साबित हुआ कि हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जब ज़ुहूर होगा तो उस तरह उस वक्त जो ज़मीन है वो जुल्म और सितम से और बर्बरियत से भरी हुई होगी। और एक रिवायत में ये भी मिलता है कि हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर जब होगा तो हजर अस्वद के करीब लोग उनकी बैयत करेंगे। और एक और हदीस पाक में है कि इमाम महदी के ज़ुहूर से कबल दरियाए फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। जब लोगों को इसकी खबर होगी तो इसके हुसूल के लिए दरियाए फ़ुरात की तरफ लोग रवाना होंगे। वहाँ 3 आदमी कायदाना हैसियत से खड़े होंगे और दरियाए फ़ुरात पर सोने के पहाड़ के हुसूल के लिए ये तीनों बाहम अपने लश्करों के साथ जंग करेंगे। इन तीनों लश्करों के दरमियान इस कदर शदीद क़िताल होगा कि हर 100 में से 99 अफराद कत्ल हो जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूशिकुल फुरातु अन यहसिरु अन कंदिन मिन ज़हबिन फमन हदरहु फला याखुज़ मिनहु शैआ। बुखारी बहवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 7119। यानी कि अन करीब दरियाए फ़ुरात से सोने का एक ख़जाना निकलेगा, बस जो कोई वहाँ मौजूद हो इसमें से कुछ न ले। नाज़रीन मोहतरम, अब पहली हदीस पाक की तरफ जाते हैं कि जिसमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स जो होगा उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। तो ये हदीस पाक जो है इमाम महदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के शान में बयान की गई है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या गौहर शाही का नाम जो है वो हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुशाबा है या गौहर शाही के वालिद का नाम जो है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम के मुशाबा है या नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जब गौर और फिक्र किया गया, जब तारीख़ की वर्कदानी की गई, किताबों का मुताला किया गया, तो बिल्कुल ऐसा हमें नाम नहीं मिला कि गौहर शाही का नाम जो हो वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुशाबा हो या गौहर शाही के वालिद का नाम नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुशाबा हो। आप मुलाहिदा फरमाए अखबार सरफरोश यकम ता 15 दिसंबर 1999, जिसमें इन्होंने खुद लिखा है कि गौहर शाही का नाम क्या था। गौहर शाही का नाम रियाज अहमद गौहर शाही और इसके वालिद का नाम फजल हुसैन है। बहवाला अखबार सरफरोश यकम ता 15 दिसंबर 1999। और यही बात महदी फाउंडेशन वालों ने भी की है और यही बात अंजमन सरफरोशान इस्लाम जो इनकी वेबसाइट है उन्होंने भी गौहर शाही के तारुफ में उन्होंने भी यही बात की है कि गौहर शाही का नाम रियाज अहमद गौहर शाही और उसके वालिद का नाम फजल हुसैन था। नाज़रीन मोहतरम, जब ये बात साबित हो गई कि गौहर शाही का नाम जो है वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुशाबा नहीं, ना ही गौहर शाही के वालिद का नाम नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम के मुशाबा है, तो ये साबित हुआ कि गौहर शाही जो है वो इमाम महदी नहीं है। इसने झूठी इमाम महदी की दावा की है, लिहाजा ये काज़िब शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें इस फितने से बचाए, आमीन।